Assalamu alaikum. I am Muhammad Ishan Arifin Hossain and I welcome you all in today's lecture. Uh, Previously, in our lectures of embedded systems, we have seen the definition of embedded system. Why do we need embedded system? How can we implement embedded system in real life? And which kind of hardware and software we typically use for our embedded system to work with. So, and in the previous lectures also, we have discussed about microcontrollers, why we prefer microcontrollers for most of the embedded system as the brain of the embedded system. And actually, we choose microcontroller because um, mostly the microcontroller is task specific, and of course, it is cheaper than the general microprocessor. So microcontroller has many pros over the microprocessor in some constrained environment like embedded system. So mostly in most kind of scenarios, embedded system use microcontrollers to implement its code. So and embedded system not has not only microcontrollers. Embedded system has sensors, actuators. Sensors are used to perceive data from the environment, and actuators are used to effect on the environment, and actuators are used to implement the code and implement the instruction it gets from the microcontroller or it gets from the CPU. Actuators are there for implementing the code and bring change into the environment. So one embedded system consists of many things. So it consists of electrical hardwares, consists of sensors, actuators, many kind of sensors, many kind of actuators like motors, and it has the microcontroller as its brain in most of the time. So there are many kind of microcontrollers you can use for embedded system. For example, in our Arduino board, we will use Arduino board as we have seen in the previous lecture. We have seen the definition of Arduino board. Why we'll use Arduino board as our learning curve in this embedded system course. And actually, it has many pros. It is cheaper and it has all the attributes, all the characteristics of an embedded system, SOC, system on chip. And using the Arduino, you can actually implement some very exciting embedded system easily using your C program and using your little knowledge of hardware. You can implement some good embedded projects using Arduino. So the Arduino board has actually, we were discussing about the Arduino Uno. Arduino Uno has actually two microcontrollers. So one was 8 328. This 8 in the model number of the 8 uh, reflects to the 8-bit. So we can call it the 8 32 microcontroller with 8-bit. So this was the main microcontroller of the Arduino UNO board, and this board has actually another microcontroller which we will not discuss, but that was also the from the ATmega family. So uh, in this lecture we'll dig deep into the architecture and system of the Atmel Aviar family of microcontrollers. So this Atmega actually is from the Atmel brand microcontrollers. They are not ARM. So we use the ARM chips for actually some famous systems like famous devices. They use ARM processors like Intel and you know Apple iPhone. They use ARM chip like Samsung. They use ARM chips, but in most of the microcontrollers, the Atmel chips are getting Atmel Aviar chips. Actually, Aviar chips are getting famous. So Arduino uses this Atmel
microcontroller is this Atmel chip. So this is turning to be a famous brand for chips. All right, so before digging deep into the system, let us remember some of the concepts from DLD. I know most of you are done with your microprocessor course and computer architecture course, but don't worry, you don't need that details into this course. But most of you are done with the DLD course too. So we'll just just go through briefly and about the systems, but just for your convenience, I am describing the DLD part. You don't need them actually that thoroughly. Just try to understand these things. So one here we can see two terms. One is flip-flop and another one is register. So do you remember what is flip-flop? Flip-flop আমরা ইনপুট দিতাম এবং flip-flop আসলে কি করতো? একটা flip-flop হচ্ছে এক বিট স্টোর করতো। তো we can use flip-flops for storing one bit. এটা হচ্ছে একটা ডি flip-flop এর চিত্র দেওয়া আছে। ডি flip-flop মনে আছে, এখানে আমরা ডেটা দিতাম এবং কিউ এ আউটপুট পেতো। কিউ প্রাইমে হচ্ছে গিয়ে আউটপুটটা উল্টা। সো ডেটা যদি দেই আমি জিরো, কিউ জিরোতে জিরো স্টোর করবে এবং কিউ প্রাইম কিন্তু ওয়ান দিবে, মানে যেটা কিউতে স্টোর হবে তার উল্টা থাকবে কিউ প্রাইমে। সো এটা এটাতে জিরো জিরো স্টোর করি, এটাতে পাবো ওয়ান, এটাতে ওয়ান স্টোর করলে এটাতে পাবো জিরো, এরকম ছিল। সো ডেটা যদি দিতাম আমরা জিরো, তাহলে স্টোর হইতো জিরো ডি ফ্লিপ ফ্লপের জন্য। ওয়ান দিলে স্টোর হইতো ওয়ান, কিছু না দিলে আগেরটাই থাকতো, কিছু না দিলে কিউটিটাই থাকতো। সো ডেটা যদি নাও দিত আগেরটা এক বিট স্টোর হয়ে থাকতো। এটাই তো প্রিন্সিপাল ছিল ফ্লিপ ফ্লপের। এন্ড ইফ উই রিমেম্বার দ্য রেজিস্টার, আমাদের সিপিইউ তে কিন্তু সিপিইউর যে সিস্টেম সেখানে শুরুতেই মেমোরির যে হায়ারার্কিটা আমরা যেটা দেখেছিলাম, মেমোরি হায়ারার্কিতে প্রথমে কিন্তু রেজিস্টার, এরপর ক্যাশ, এরপর হচ্ছে র্যাম। তো রেজিস্টার সবচেয়ে ফাস্টার ওয়ে টু স্টোর ডেটা। তো সব সিপিইউ তেই নিজস্ব রেজিস্টার থাকে। তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 4 বিট রেজিস্টার। রেজিস্টার গুলো আসলে কিভাবে গঠিত হয়? অনেকগুলো ফ্লিপ ফ্লপ একসাথে কম্বাইন করে কিন্তু রেজিস্টার গঠিত হয়। এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছি চারটা ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে 4 বিট, চারটা ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে একটা 4 বিট রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে। এবং উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট many types of registers like for example shift register in your uh, in your DLD course. So register অনেকগুলো ফ্লিপ ফ্লপ একসাথে মিলে কিন্তু আসলে আমরা রেজিস্টার তৈরি করি এবং ওখানে ডেটা স্টোর করতে পারি। তো আচ্ছা, এখানে আমরা একটু দেখি যে ওকে। সো এখানে যা বলছিলাম যে এখানে একটা এভিআর সিপিইউর যে 8 মেগা 32 একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি, যেখানে একটা সিপিইউ আছে, সিপিইউর সাথে ফ্ল্যাশ মেমোরি আছে, এটা যে প্রোগ্রাম মেমোরি, ফ্ল্যাশ মেমোরি, এস র্যাম, অর্থাৎ এটি স্ট্যাটিক র্যাম এবং মেমোরি, এই দুটেই মেমোরি হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে। এবং এটা রোম, এটা আলাদা। এবং এটার সাথে ডেটা বাসের কানেকশন নেই। ডেটা বাসটা আবার কিসের সাথে কানেকশন আছে? এই ডেটা বাসটাই কিন্তু যে টাইমার, টাইমার ওয়ান, টাইমার টু, এসআরটি, এগুলো সব হচ্ছে গিয়ে মেইনলি কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এসপিআই, তারপরে I2C বা TWI, যেটা এগুলো সবগুলো হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রোটোকল, যেগুলো আমরা শিখবো। কমিউনিকেশন জন্য এগুলো ব্যবহার করা হবে। এবং এডিসি আছে, অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার আছে। তো 8 মেগা 32 ব্লক ডায়াগ্রামের একটা বড় পার্ট হচ্ছে পোর্ট বি, পোর্ট ডি, পোর্ট সি, যেগুলো বলছে এখানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের ইনপুট আউটপুট, যে আইও যে ডিভাইস গুলো আছে সেগুলোর সাথে যে কানেকশন, সেন্সর এন্ড অ্যাকচুয়েটরের সাথে যে কানেকশন রক্ষা করতে এই পোর্ট গুলো কাজ করবে। আমরা সবই দেখবো যে এই পুরা ব্লক ডায়াগ্রামের বিভিন্ন জিনিস আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা দেখার চেষ্টা করব। বাট এখানে যেটার লক্ষ্য করার বিষয়টা হচ্ছে ডেটা বাস দিয়ে এরা কিন্তু যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে সিপিইউর সাথে। অলরাইট, তো এখন আমরা যেটা একটু দেখবো সেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার বা আইএসসি কি, যেটা যারা অন্যান্য কোর্সে পড়ে এসেছি তারা অবশ্যই জানি। যারা পড়ে এসেনি তারা খুব একটা চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই এটা নিয়ে। যাই হোক, তো ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার আইএসএ হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসরের সেই ইনস্ট্রাকশন গুলো আর কি, এই আর্কিটেকচার
এটা ইনশিওর করে যে আমরা যে ইনস্ট্রাকশন দিব সেই ইনস্ট্রাকশন যাতে সবগুলো রেজিস্টারকে অ্যাক্সেস করতে পারে এবং রেজিস্টারের ভ্যালুকে মডিফাই করতে পারে, এটাই হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার। সো মানে দ্যাট ইনক্লুডস অল দ্য রেজিস্টার্স দ্যাট আর অ্যাক্সেসিবল টু দ্য প্রোগ্রামার। In other words, register can be modified by the instruction set of the processor. তো ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচারে কিন্তু প্রোগ্রামার যে রেজিস্টার আছে, আমাদের সিপিইউ যে রেজিস্টার আছে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার, সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে। এভিআর এ মেইনলি জেনারেল পারপাস রেজিস্টার আছে হচ্ছে 32টা, এখানে যা দেখতে পাচ্ছি জেনারেল পারপাস রেজিস্টার আছে আমরা 32টা, সবগুলো জেনারেল পারপাস রেজিস্টারই কিন্তু 8 বিট। তো এখানে আর কি এভিআর সিপিইউর ফুল ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে, যেখানে মেইনলি দেখা যাচ্ছে যে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার দেখতে পাচ্ছি, এএলইউ দেখতে পাচ্ছি, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট কে দেখতে পাচ্ছি আর কি। তো একটা প্রোগ্রাম ফ্লো যখন শুরু হবে, সেই প্রোগ্রাম ফ্লোটা কিন্তু মেইনলি শুরু হবে প্রোগ্রাম কাউন্টার থেকে। লাইক প্রোগ্রাম কাউন্টার একটা ইনস্ট্রাকশন, প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজ কিন্তু এটা যারা জানি, আগের কোর্সে পড়ে এসেছি হয়তো, যে প্রোগ্রাম কাউন্টার একটা কোড বা একটা ইনস্ট্রাকশনের যেই লাইন এখন যেই ইনস্ট্রাকশনটা এখন এক্সিকিউট হচ্ছে সেইটা প্রোগ্রাম কাউন্টার হোল্ড করে। সো প্রোগ্রাম কাউন্টার থেকে ইনস্ট্রাকশনটা আসলে প্রোগ্রাম কাউন্টারের যে ইনস্ট্রাকশনটা সেটা থাকবে হচ্ছে প্রোগ্রাম মেমোরিতে আর কি। প্রোগ্রাম মেমোরি যেটা, সেটাকে এখানে আমরা ফ্ল্যাশ মেমোরি বলতেছি। আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু ফ্ল্যাশ মেমোরিতে থাকবে আরডুইনোতে। তো প্রোগ্রামের ফ্ল্যাশ মেমোরিতে কোন প্রোগ্রাম বা কোন ইনস্ট্রাকশনটা এখন এক্সিকিউট হবে সেটা প্রোগ্রাম কাউন্টার সেটা দেখায় দিবে, সেটা ডিফাইন করবে। এবং প্রোগ্রাম কাউন্টার থেকে প্রোগ্রাম কাউন্টার ডিফাইন করা যে ইনস্ট্রাকশন সেটা ফ্ল্যাশ মেমোরি থেকে, ফ্ল্যাশ মেমোরিতে তো সব ইনস্ট্রাকশনই আছে, প্রোগ্রাম কাউন্টার যে ইনস্ট্রাকশনটা এখন এক্সিকিউট হবে সেটাকে ডিফাইন করে থাকে। সো সেই ইনস্ট্রাকশনটা প্রোগ্রাম কাউন্টার যেহেতু জানে ফ্ল্যাশ মেমোরি কোন ইনস্ট্রাকশনটা এখন কাজ করবে, সেখান থেকে সেই ইনস্ট্রাকশনটা লোড করা হবে রেজিস্টার, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার। এবং আমাদের আইএসএ এটাই ইনশিওর করে, ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার এটাই ইনশিওর করে যাতে করে আমরা ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে কিন্তু প্রোগ্রামার কাজ করতে পারে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার নিয়ে। সো ফ্ল্যাশ মেমোরি থেকে সেই ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে লোড হবে, সরাসরি ফ্ল্যাশ মেমোরিতে এক্সিকিউট হবে না, রাদার দেন ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে লোড হবে। এরপর রেজিস্টার থেকে হচ্ছে কি ডিকোডারে যাবে, অর্থাৎ যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে সেটা ডিকোড হবে, ডিকোড একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফেজ। এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে এক্সিকিউশনে চলে যাবে, সেটা যদি ডিকোড হওয়ার সময় বা সেটা যদি জেনারেল পারপাস রেজিস্টার প্রয়োজন হয় সেটার ইউজ করবে। সেখানে এসরাম এর প্রয়োজন হতে পারে, স্ট্যাটিক যে র্যাম, প্রোগ্রাম এক্সিকিউটের সময় আমার র্যামের দরকার হতে পারে, প্রাইমারি মেমোরি দরকার হতে পারে আর কি। ইভেন আমার এএলইউ দরকার হতে পারে, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের দরকার হতে পারে, এবং এর ফলে কিছু স্ট্যাটাস রেজিস্টার আছে, ফ্ল্যাগ রেজিস্টার, সেটা চেঞ্জ হতে পারে। সো মেইনলি হচ্ছে ডিকোডের ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার থেকে যখন আমরা ডিকোডে যাবে প্রোগ্রামটা, ডিকোডের সময় কিন্তু এই কাজগুলো হবে এবং দেন আমরা কন্ট্রোল লাইনে প্রোগ্রামটার কাজ চলে যাবে। সো মেইন যে কাজগুলো, সেটা কিন্তু মেইন কাজটা হচ্ছে গিয়ে আমার প্রোগ্রাম মেমোরি বা ফ্ল্যাশ মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার লোড হওয়া, এরপর ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার থেকে কোডটা ডিকোড হওয়া এবং এরপর এক্সিকিউট হওয়া। তো আর কি মেইন কাজই হচ্ছে লোড হয়ে এক্সিকিউট করা আর কি প্রোগ্রামটা। ওকে, সো এখন আমরা এভিআর এর যে কোর ফিচার দেখবো সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে রিস্ক। এভিআর হচ্ছে গিয়ে রিস্ক প্রসেসর। সো এভিআর সিপিইউটা হচ্ছে গিয়ে রিস্ক প্রসেসর বা রিস্ক ইনস্ট্রাকশন সেট ফলো করে, যেটাও আমরা আগের কোর্সে এগুলো পড়ে এসেছি। আমার আমার এই কোর্সে আর কি এটা বলার আহ, আমার মনে হয়, আমি মনে করি এটা আউট অফ স্কোপ। তাও একটু বলে নেই, রিস্ক আর সিস্ক প্রসেসর, দুটো প্রসেসর আছে। রিস্ক হচ্ছে কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার, এটা কমপ্লেক্স। আর রিস্ক হচ্ছে রিডিউসড ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার, মানে যে ইনস্ট্রাকশনটা আমরা দিব আমাদের সিপিইউ কে, যে ইনস্ট্রাকশন গুলো দিব সিপিইউ কে তে এক্সিকিউট করার জন্য, সেই ইনস্ট্রাকশনটা যদি কমপ্লেক্স হয়, মানে একসাথে বেশ বড় সড়ো একটা কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন হয়, সেই টাইপের কমপ্লেক্স আর্কিটেকচার, কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন যে আর্কিটেকচার, সেইটাই হচ্ছে সিস্ক। যে বেশিরভাগ প্রসেসর যেগুলো বড় মাইক্রো প্রসেসর, পার্সোনাল কম্পিউটার ইউজ করা হয়, সেগুলো বেশিরভাগই সিস্ক প্রসেসর। আবার রিস্ক প্রসেসর যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো হচ্ছে সিম্পল হবে। রিস্ক প্রসেসরের ক্ষেত্রে আমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো সিম্পল হবে, অর্থাৎ ছোট ছোট হবে, যাতে করে একেবারেই একবারই কাজটা হয়ে যায়। ছোট ছোট ইনস্ট্রাকশন সেট হবে, যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি 851 দুটো মাইক্রোকন্ট্রোলার তুলনা করা হচ্ছে, যে যে 8 মেগা যেহেতু একটা রিস্ক প্রসেসর,
অ্যাট মেগায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইনস্ট্রাকশনটা 3 লাইনে হচ্ছে, আবার অ্যাট মেগায় আর কি ভেঙে একই ইনস্ট্রাকশনটা ভেঙে 2 লাইনে করা হচ্ছে, কারণ এটা হচ্ছে রিস্ক ইনস্ট্রাকশন সেট ফলো করছে। সো ছোট ছোট সিম্পল সিম্পল ইনস্ট্রাকশনে কাজ করছে আর কি। যেটা আমাদের আর একটু বোঝার ব্যাপার সেটা হচ্ছে গিয়ে এভিআর হচ্ছে গিয়ে দুইটা যে মেইন আমাদের প্রসেসর আর্কিটেকচার, সে একটা হচ্ছে হার্ভার্ড আর্কিটেকচার, আর এটা হচ্ছে গিয়ে প্রিন্সটন বা ভন নিউম্যান প্রিন্সটন বা ভন নিউম্যান আর কি, ভন নিউম্যান আর্কিটেকচার আছে। দুই টাইপের আর্কিটেকচার আছে প্রসেসরের আমাদের। অ্যাটমেগা এটমেল আর কি, এটা অ্যাটমেগা সিপিইউ গুলো সবগুলো হার্ভার্ড আর্কিটেকচারই ফলো করে, সবগুলোই সবগুলো মডেলই হার্ভার্ড আর্কিটেকচার ফলো করে। তো হার্ভার্ড আর্কিটেকচার কি করে, হার্ভার্ড আর্কিটেকচার যে আমরা যে প্রোগ্রাম আর ডেটা মেমোরি হচ্ছে গিয়ে সেপারেট থাকে, ফিজিক্যালি সেপারেট থাকে। মানে প্রোগ্রাম আর ডেটা মেমোরি, আমরা যে মেমোরি দেখলাম আমাদের প্রোগ্রাম মেমোরি হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরি, প্রোগ্রাম আর ডেটা মেমোরি হার্ভার্ড আর্কিটেকচারে সেপারেট থাকে। আর প্রিন্সটন বা ভন নিউম্যান আর্কিটেকচারে এই অ্যাড্রেস স্পেসটা শেয়ার্ড হয়, প্রোগ্রাম আর ডেটা মেমোরি সেম ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস শেয়ার করে। যেমন এইটা সাপোজ আমাদের অ্যাড্রেস স্পেস, তাহলে প্রিন্সটন বা ভন নিউম্যান আর্কিটেকচারে এইখানেই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম মেমোরি, এইখানেই হচ্ছে আমাদের ডেটা মেমোরি, মানে একই অ্যাড্রেস স্পেস শেয়ার করে। তো একটু দেখে নিই, এটা আবারও যেটা বলতেছে এই জায়গাটা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এভিআর যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে ডিস্ক এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা কিন্তু আমাদের হার্ভার্ড আর্কিটেকচার। সো এদের প্রোগ্রাম মেমোরি আর ডেটা মেমোরি হচ্ছে ডিফারেন্ট, আলাদা। আর হচ্ছে মেইন কাজ হচ্ছে আমাদের সব মাইক্রোপ্রসেসর মেইন কাজ হচ্ছে ফেচ করা আর এক্সিকিউট করা, ইনস্ট্রাকশন ফেচ করতে হবে। যেমন আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা আছে ফ্ল্যাশ মেমোরিতে, সেখান থেকে ইনস্ট্রাকশন ফেচ করে রেজিস্টারে আমরা নিয়ে এসেছি। তো ইনস্ট্রাকশন ফেচ করা একটা কাজ, এরপর ফেচ করে রেজিস্টারে যখন আমাদের ইনস্ট্রাকশন আসবে এরপর সেটাকে হচ্ছে এক্সিকিউট করতে হবে। সো এক্সিকিউট করা হচ্ছে আরেকটা ডিফারেন্ট টাস্ক। মাঝখানে যেটা এখানে লেখা হয়নি সেটা হচ্ছে ডিকোড, ফেচ করে ডিকোড করতে হবে এরপর এক্সিকিউট হবে। সো ফেচ ডিকোড এক্সিকিউট, এটা এরকম সিকোয়েন্স আর কি। মেইন কাজ হচ্ছে ফেচ করা আর এক্সিকিউট করা প্রোগ্রাম। তো এইখানেই হচ্ছে আমাদের হার্ভার্ড আর যে ভন নিউম্যান বা প্রিন্সটন মডেলের ডিফারেন্সটা। হার্ভার্ডে হচ্ছে একসাথে যেহেতু হার্ভার্ডের প্রোগ্রাম মেমোরি অর্থাৎ ফ্ল্যাশ মেমোরি, প্রোগ্রাম মেমোরি আর ডেটা মেমোরি ডিফারেন্ট, এটা সুবিধা আছে। মানে যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটমেল ইউজ করে, এটা সুবিধা হচ্ছে যে কিছু কাজ একসাথে করা যায়। সো কিছু আহ, যে হয়তো অনেকগুলো স্টেপ লাগতো ভন নিউম্যানে, সেটা হার্ভার্ডে একসাথে করা যায় আর কি। আমরা যদি একটু দেখি এইখানে সাপোজ একটা ইনস্ট্রাকশন, এইটা হচ্ছে প্রিন্সটন মডেল বা ভন নিউম্যান মডেল, যেটা এভিআর ইউজ করেন আর কি মডেলটা। তো এই আর্কিটেকচারে কি হয় যে আমার প্রোগ্রাম কাউন্টার সিপিইউ, এটা হচ্ছে আমার সিপিইউ প্রোগ্রাম কাউন্টার আমার যেহেতু প্রোগ্রাম আর ডেটা মেমোরি সেম প্রিন্সটনে, এটা হচ্ছে যে আমার অ্যাড্রেস। এইখানে প্রোগ্রাম আর ডেটা মেমোরি ফিজিক্যালি সেম অ্যাড্রেস লোকেশনে কে রেফার করে। সো এখানে সাপোজ আমার একটা প্রোগ্রাম মেমোরিতে আমার একটা ইনস্ট্রাকশন আছে। তো সেই ইনস্ট্রাকশনটা প্রথমে কি করে প্রিন্সটনে, প্রথমে এই ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে গিয়ে ডেটা বাসে লোড হয়, ডেটা বাসে লোড হওয়ার পর সেটা আবার ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে লোড হয়। এরপর হচ্ছে গিয়ে আমার যে কাজটা এক্সিকিউট সেটা হয়। সো এখানে মোট হচ্ছে গিয়ে 5টা স্টেপ লাগে আর কি পুরা কাজটা হতে। 5টা স্টেপ লাগে প্রোগ্রাম কাউন্টার থেকে শুরু করে, প্রথমে যেটা বললাম প্রোগ্রাম কাউন্টার অন দ্য অ্যাড্রেস বাস এন্ড সেট দ্য রিড কন্ট্রোল লাইন। সো এটা যেটা হয় 5টা স্টেপ করে মানে মোর স্টেপ লাগে এখানে। সেম কাজটাই হার্ভার্ডে যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটমেল করে, সেটা হার্ভার্ডে সেম কাজটাই হচ্ছে কি একটা স্টেপে হয়, যে প্রোগ্রাম কাউন্টার যেহেতু এইখানে এই জায়গা থেকে প্রোগ্রাম কাউন্টারের অ্যাড্রেস ফেচ করে ডেটা বাস দিয়ে নিয়ে আসা কিছু নাই,
কারণ প্রোগ্রাম আর ডেটা মেমোরি আলাদা না, মানে এখানে একসাথে না। হার্ভার্ডে তো দুইটা ডিফারেন্ট, প্রোগ্রাম মেমোরি ডিফারেন্ট। সো প্রোগ্রাম কাউন্টার সরাসরি সরাসরি প্রোগ্রাম ফ্ল্যাশ মেমোরিতে থেকে প্রোগ্রাম কাউন্টার যে ইনস্ট্রাকশনটা ফেচ করা দরকার সেটা সরাসরি ফ্ল্যাশ মেমোরি থেকে ফেচ করে রেজিস্টারে নিয়ে আসে আর কি। মানে এই কাজটা এখানে এক স্টেপই হয়ে যায়। প্রোগ্রাম কাউন্টার প্রোগ্রাম মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশন ফেচ করে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে নিয়ে আসে, এই যে কাজটা, এটা এক স্টেপেই হয়ে যায়। যদিও উইল নট গো ইনটু দ্য ডিটেলস, আবার বলছি will not go into the details because এটা আমি মনে করি it is out of scope of the syllabus of this course. Alright, তো শেষমেশ যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আইও স্পেস, আমাদের আইও স্পেস যেটা, তো আমাদের ইনপুট আউটপুটকে যেটা আমাদের অ্যাটমেগাতে থাকে সেটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট, যেটা আইও অ্যাড্রেস স্পেস যেটা, সেটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট, যেটাতে আসলে আমাদের জিপিআইও থাকে, জিপিআইও কানেক্টেড থাকে আসলে। আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো, গত লেকচারে দেখেছি যে আমাদের অনেকগুলো জিপিআইও পিন আছে, তাই না? আমাদের অনেকগুলো জিপিআইও পিন আছে, যে জিপিআইও পিন গুলোর সাথে আমরা আসলে সেন্সর আর অ্যাকচুয়েটর কানেক্ট করব। তো এটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আইও স্পেস আমাদের আহ, এই যে অ্যাটমেগা 32 এর। তো এইখানে যে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাশ প্রোগ্রাম মেমোরি, যেটা হচ্ছে গিয়ে 32 কিলোবাইট আমাদের ফ্ল্যাশ প্রোগ্রাম মেমোরি, যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে এইখান থেকে ফেচ করবে ইনস্ট্রাকশন, প্রোগ্রাম কাউন্টার এখান থেকে নিয়ে ইনস্ট্রাকশন সেট রেজিস্টার নিয়ে যাবে। আর আমাদের যে এসএম বা ডেটা মেমোরি সেটা ডিফারেন্ট। তো ডেটা মেমোরি তো আমরা দেখলাম যে ডেটা মেমোরি কিন্তু আমাদের এখানে ডিফারেন্ট। সো যেহেতু এটা হার্ভার্ড আর্কিটেকচার, সো আমাদের ডেটা মেমোরি আলাদা জায়গায় আছে, প্রোগ্রাম মেমোরি আলাদা জায়গায় আছে। ডেটা মেমোরি হচ্ছে 2 কিলো বাইটের, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা যে 2 কিলোবাইটের ডেটা মেমোরি। তো এখানে যেটা হয় যে এখানে আমাদের ডেটা মেমোরির সাথে আমাদের যেই এখানে হচ্ছে 64টা আইও রেজিস্টার আছে। সো 64 আইও রেজিস্টার আছে, এটার এটার অ্যাড্রেসটাও এখানে থাকে আর কি এসরাম এ, সাথে আমরা এটা অ্যাড্রেসিং করি। তো যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের আইও জন্য 64টা আইও রেজিস্টার আছে আমাদের এভিআর মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে। ইট হ্যাজ 64 আইও রেজিস্টার, এবং আগেই বলেছি 32টা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার আছে আর 160টা এক্সটেন্ডেড আইও রেজিস্টার আছে। এক্সটেন্ডেড আইও রেজিস্টার হচ্ছে কি মেইনলি আমাদের যেই সিপিইউটা, যে সিপিইউর যে এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে সিপিইউ, এএলইউ আর মেমোরি। তো সিপিইউ, এএলইউ, মেমোরি বাদেও আহ, আমাদের এভিআর মাইক্রো কন্ট্রোলার গুলোতে 160টা এক্সটেন্ডেড আইও রেজিস্টার থাকতে পারে, আছে আর কি। আর নিজস্ব 64টা আইও রেজিস্টার আছে। তো এদের কাজগুলো, আইও রেজিস্টার কাজ কি আমরা কিন্তু দেখবো, এটাই আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব যে জিপিআইও তে আমাদের আইও রেজিস্টার গুলো ইমপ্লিমেন্ট হবে। আর জিপিআইও যেই ভ্যালু গুলো সেটা আসবে আর কি, আইও রেজিস্টার দিয়ে কাজ হবে। সো এটাও আমাদের অতটা ভিতরে থেকে দেখার দরকার নাই, বাট যেটা দরকার জানা সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেইনলি যে আমাদের এই আরডুইনো ইউনোর যেই অ্যাটমেগা 32 মাইক্রো কন্ট্রোলার, এখানে 32 বিটের প্রোগ্রাম মেমোরি আছে, ফ্ল্যাশ মেমোরি যেটাকে বলি, যেটার অ্যাড্রেসিংটা ডেটা মেমোরি থেকে আলাদা। 2 কিলোবাইটের যেই ডেটা মেমোরি আছে সেটার থেকে আলাদা। সো এটা কারণ এটা হচ্ছে হার্ভার্ড আর্কিটেকচার ফলো করে, এবং এটা হচ্ছে 64টা নিজস্ব আইও রেজিস্টার আছে আর এক্সটেন্ডেড আইও রেজিস্টার আছে হচ্ছে 160টা, আর নিজস্ব জেনারেল পারপাস রেজিস্টার আছে 32টা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার আছে আর কি। তো এটা আমার মনে হয় যে জেনে রাখা ভালো, পরে আমাদের কাজে দিবে। সো দ্যাটস ইট। যদিও আমাদের, আমি যে স্লাইডটা আজকে দিব সেখানের সবকিছু মানে আমি যেটা আলোচনা করি নাই সেটার দরকার নাই। পরীক্ষা নিজেরা জানার জন্য পড়তে পারি, বাট আমি যেটা আলোচনা করি নাই
সেটা কিন্তু পরীক্ষার কোনো অ্যাসেসমেন্টে ইনক্লুড হবে না। সবাই ভালো থাকো।